जय जगन्नाथ सांग माने ओडिया सुख संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। मीन राशि एते दुख कहीं आपण जीवन में आसूची शनि 7.5 प्रभाव कौन पड़ो आपण एवं आपण जीवन में जो चली दुख से दुखटा केवे दूर हम। आपण राशि आराध्यपति गुरुदेवंकर कौन रही आपण राशि उपरे किसी शुभ फल ना कौ जगार आपन को अशुभ फल पकाउचंती ताहा सब किछि आपन को एही वीडियो जनइबी एवं ता सह कौन प्रतिकार करने उचित क्यों ठाकुरंकर पूजा करने उचित जो द्वारा आपण भाग्य बदलवाक लगे आपण जीवन में चली आसुवा कष्ट बाधा विघ्न सब दूर होगाक लगे आपण को आ निंदा अपमान सहवाक जमी न पड़ो सबु क्षेत्र में सफलता आपण प्राप्ति करेंगे। कौन उपाय करने को पड़ो ताहा सबकि आपको यही वीडियो जनइबी। सर्वप्रथम जानतु कि आपण जीवन में दुख कहीं आसूची आपण तो समस्त सहित भल ही व्यवहार करछंती तथापि कष्ट आपणकर पीछा छाड़ने कहीं देखु। मीन राशि आपण राशि आराध्यपति होउछनी गुरुदेव किंतु वर्तमान आपण राशि शनि 7.5 चली शनिदेव 12तम घरे रही शनिदेव 12तम घरे रही इे शनि 7.5 प्रभाव चलती किंतु आपण को सफलता मिल केतोटे राशि एमती अच्छी जोटा शनि 7.5 मध्यम बहुत हैरान होती बहुत सारा आघात धोखा पाई कली झगड़ा ये सब चली था किंतु आपण राशि शनि 7.5 चली आपण को सफलता मिल ही मिल क्यों क्षेत्र में मिल एवं किपरि मिल देखु। जो माने चाकरी चेष्टा करचंती आपणकर कैरियर मामला रे आपण को सफलता मिल एवं केमिति मिल देखु। जिते हेले भी शनिदेवंकर नेगेटिव प्रभाव पड़ी थाए तो आपण टिके धैर्य धरवा को पड़ो तेबे जाए आपण सफलता प्राप्ति करेंगे। धैर्य केबे जाए देखो धैर्य धरवा को पड़ो माने आपण हठात आपण को जदि किसी पसंद न आसिले से ही कथार रिएक्ट करंतु नहीं। सब बेले जो आम कही न था कि आमको राग लगिला किंतु आमे आसिकिना ओठ पूरा दाबिकी चोबेकी रही मो निज को राग को कंट्रोल कली जो कहते सेमती आपको धैर्य धरवा को ही पड़ो तेबे जे आप सफलता प्राप्ति करेंगे। मीन राशि वाले एवं गुरुदेव राशि आराध्यपति आपण को धनर घरे रही आपण को वर्तमान टिके खर्च धनजनित समस्या देखा किंतु जेबे गुरुदेव मार्गी हेबे सेबे आपणकर भाग्य बदलवाक लगे किंतु वर्तमान गुरुदेव बक्री अवस्था रही से आपण को धनजनित समस्या खर्च एवं अଯଥା आपण घरे बसी रहिले खर्चर लिस्ट बढ़िया ये सब समस्या आपण को देखा तो आपण जानिपारे कि आपणकर जो दुख आसूची ये दुखर कारण कौन। शनिदेव 12तम घर रही शनि 7.5 नेगेटिव प्रभाव पकेवा जोगु टिके असुविधा लगी रही किंतु धैर्य धरंतु आपण को सफलता मिल एवं ता सह गुरु बक्री अच्छी से धनजनित समस्या देखा एवं केतु 7तम घरे राहु लग्न रही निजर प्रथम घरे जदि राहु रहिबा कौन हुए ना सामान हजिबा चोरी हेबा मन अशांति निज घर परिवार लोकों सह कली झगड़ा हेबा माँ सहित आर्गुमेंट देखा ये सब समस्या लगी रहे कारण न चाहिए भी आपण को हठात लगी पारे एमती किए आपण को गुणी गारी कर देछंती किए आपणकर सफलता को बांधिकी रखी किए गोटे घरे कौन गोटे करके रखी ये सब आपण को लगिपारे किंतु राहु लग्न रहिबा मन को भटकई थांती मन रे नाना प्रकार नेगेटिव थॉट्स आनी थांती। जदि आपण यही वीडियो देखुचंती एवं जहाँ जहाँ कहूँ जदि भल से बुझी पारचंती तो आपण जानी परिबे कि ये सब ग्रह जो ये सब नेगेटिव प्रभाव पड़ुछि किंतु मु आपनको प्रतिकार मध्य कहिबी जोटा कि राताराति आपनको भाग्य मध्य बदली जाई पारे। तेणु कथाटा कौन प्रथम कहूँ ताहा बुझतु। केतु 7तम घरे रही केतु 7तम घरे रहिबा कौन हम ना दाम्पत्य जीवन में आपन को गड़बड़ करेंगे सन्देह उपजेबे हठात आपको लगिपारे कि आपन स्वामी आपन को टोटाली पसंद ही करना कि स्त्री पसंद करना कहीं एमती जगह मैं विवाह कली
ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ହଡ଼ବଡ଼େଇକି ମୁଁ ବିବାହ କରିଦେଲି, ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏମିତି ସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିପାରେ। ଇଆଡ଼େ କେତୁ ସପ୍ତମ ଘରରେ କଳି ଝଗଡ଼ା କରାଇବା, ଇଆଡ଼େ ରାହୁ ଲଗ୍ନରେ ରହିଛନ୍ତି। ରାହୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜିତ ହେଇଥିଲେ ଅନ୍ୟ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗ୍ନରେ ରହିବା, ଇଆଡ଼େ ଶନି 7.5ରେ ଏତେ ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯେତିକି ରାହୁ ଲଗ୍ନରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ ନେଗେଟିଭ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କରେଇବେନି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ବିଚାର ଆଣିବେ, ହଠାତ୍ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରେଇବେ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ମୀନ ରାଶି ହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଟିକେ ଜାଗୃତ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଯଦି କିଛି କହିଲେ ଚୁପ୍ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓର ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି, ସେଇଟା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକିନା କିଛି ସଫଳତା ମିଳୁନି ଏହା ଭାବନ୍ତୁନି, କାରଣ ଶନିଦେବ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି 7.5 ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ରଙ୍କରୁ ରାଜା ମଧ୍ୟ କରେଇବେ, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ପେସେନ୍ସ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ କିମ୍ବା ନିଜର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଭିତରେ ଚାଲୁଥିବା କଥାଟାକୁ ବାହାରେ କାହାକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରନ୍ତୁନି କି ମୋତେ ଏମିତି କହିଲା ସେମିତି କହିଲା, ନଚେତ୍ କଥାଟା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୀନ ରାଶି ବୋଲି କ'ଣ କରିବେ କି ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲୁ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଚାଲୁଛି ଏସବୁ କଟିଯାଉ, ଜୀବନରେ ଆଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନ ଆସୁ, ଚାକିରି ମିଳୁ, ଘର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ହସ ଖୁସି ରହିବି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଟିକେ ପୂଜା ପାଠ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ହତାଶ ହେଇଯାନ୍ତୁନି କି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କିଛି ବି ମିଳୁନାହିଁ, ସଫଳତା ମିଳୁନାହିଁ, ଏମିତି ଟୋଟାଲି ଭାବନ୍ତୁନି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଆରାଧ୍ୟପତି ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ। ଯେତିକି ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ହାରିବେ, ଜୀବନରେ ହାରିବେ, କିନ୍ତୁ ହାରିଲେ ବି ଉଠିବି ନିଶ୍ଚୟ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ହାରିକି ବି ଉଠିବା ସେହି ତାକତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5 ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତିକି ପୂଜା ପାଠ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା, ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ, ବଜରଙ୍ଗୀ ବାଣ ଏସବୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାମ ନାମ 108 ଥର ଲେଖା ଜପ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ମାଳଟେ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ କିଣି ଆଣିପାରନ୍ତି, ନଚେତ୍ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ମାନେ ନାମ ଜପିବା ପାଇଁ ତ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ମାଳ, ଜପମାଳ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିଥାଉ, ତ ସେହିଥିରେ ରାମ ନାମ 108 ଥର ଲେଖା ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଯେତିକି ଥର ପାଠ କରିବେ, 7 ଥର, 11 ଥର, 9 ଥର, 21 ଥର, 100 ଥର, 108 ଥର ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପାଠ କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜପ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଅଟେ, କହିପାରନ୍ତି ଆପଣ 100 ଥର ଜପ କରିବା ବହୁତ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ଜପ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଜପ କରିଦେବେ ନା, ସେ ତା ଆର ଦିନଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଧନ ଆସୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଧନ ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 10 ବର୍ଷର ପେଣ୍ଡିଂ କାମ ସବୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ପୂରଣ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଯେତିକି ମୁଁ କହିଲି ସେ ଅନୁସାରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ 7 ଥର, 11 ଥର, 100 ଥର, 108 ଥର ଯେତିକି ବି ପାଠ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ, ବଜରଙ୍ଗୀ ବାଣ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ହେଲେ କିଛି ଦାନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦାନରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ମସୁର ଡାଲି, ନାଲି ରଙ୍ଗର ମସୁର ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାନ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଯଦି ଆପଣ ଜଣକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ୟୁଜ୍ ହେବ, ଏହା ନୁହେଁ କି ଖାଲି ନାମକୁ ଦେଲି, ଏହା କରିବା ଗୋଟେ ଖରାପ କର୍ମ ହିଁ ଆପଣ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବେ। ତେଣୁ ଏମିତି କରନ୍ତୁନି, ଦାନ ଠିକ୍ ଅନୁସାରେ ଦେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଦାନରେ ହିଁ ମହାପୁଣ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ସେହି ପୁଣ୍ୟ ସେବେ ଯାଇନା ଆପଣ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଯେବେ ତାଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ। ସେମାନେ ଯଦି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବେ ବି, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ପେଟ ପୁରା ଭୋଜନ କଲା ଭଳିଆ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସବୁ ଉପାୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ।
ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶନି ସାଢ଼େ ସାତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖଟା ଦୂର ହେବ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।